So in the semester 6, we have 4 units, and the fourth unit is immunotechnology. So what is immunotechnology? The different types of techniques used to diagnosis the diseases. Okay, so we have several different techniques like agglutination, resuscitation, RIA, radioimmunoassay, ELISA, blood grouping. Okay, all these are diagnostic techniques, and the principle behind this diagnostic technique is antigen antibody interaction. Okay, so that is why. So when we utilize antigen antibody interaction as a principle and develop a technique based on that, that is called immunotechnology. Okay, so what is the purpose of all these techniques? To identify whether we have a specific antigen in our body or not. Okay, so that is the purpose of each and every immunotechnique. Okay, so first of all, we start with antigen antibody interaction. So already we discussed, I explained what is antigen antibody in previous classes. So in today's class we are going to focus on ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, and RIA, radio immunoassay. Almost both are same. In one case, in ELISA we use enzymes that are linked to antibody. In RIA, same antibodies, but they are linked by some radioactive elements instead of enzyme. So both are almost same. Okay. So what is antigen? What is antigen? Antigen is any foreign substance that causes. So this is very important point to note. Okay, that causes our immune system to produce antibodies against it. Okay, so that means we have an antigen. So this is our antigen. Suppose so. So this is our antigen. So once this antigen may be a bacteria, a virus, or any organic particle. Okay, so that may be harmful or that may not be harmful also. So whatever it is, whether it is foreign or not, that is the important point. So if it comes from outside source, then it is called a foreign particle or foreign material or foreign substance. So if this foreign substance enters into the body and then it stimulates the immune system to produce antibodies against this antigen. Okay, so then only it is called as antigen. So antigen, the name itself, the meaning of the antigen is anti means antibodies, gen means generation. So antigen is any foreign substance that causes the production or generation of antibodies. Okay, so that is what antigen. Okay, so in this case, suppose if you take the example of coronavirus, so virus is antigen. So if we get infected by coronavirus, then what happens? Our immune system, first of all, our immune system will be activated and it will recognize the coronavirus and it will try to produce antibodies, specific antibodies. You have to note that term, specific. Specific means just like lock and key model. So the antibodies which are produced against the coronavirus can interact with the coronavirus only, not with other HIV virus or different viruses. Okay, so we have coronavirus. Some patient has been infected by coronavirus. Then what happens? The patient immune system will be activated. That will undergo some processes. Okay, after the process, maybe around 7 to 10 days, his immune system will start the production of antibodies. Okay, so now these antibodies will recognize the antigen, that is the coronavirus, and they will neutralize the antigen, and they will trigger some pathways by which the antigen will be cleared from the body. Okay, so point అర్థమైంది కదా. antigen, ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, యాంటీజెన్ కరోనా వైరస్ కనుక తీసుకుంటే, కరోనా వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది. దాన్ని ఫిక్స్ అయ్యే, పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అయ్యే స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ తాళాన్ని చూసుకొని మనం కీని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినట్టు, ఆ తాళంలో ఆ కీయే ఫిట్ అవుతుంది.
మళ్ళీ కాలం మారితే అందుకే మనకు తెలుసు కదా. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేవ్స్, ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్. So that means in the first wave, the antigen, the coronavirus, one particular strain is there, alpha strain. So against the alpha strain, we have produced antibodies. So later on, what happened? That alpha strain becomes beta strain, gamma strain, delta strain, omega strain. So different types of strains. It is modified into different strains. So for each and every strain, the immune system must be once again, it should be activated and it should undergo some processing to produce specific antibody. So that is why it comes in waves. అంటే ఒక ఒక వేవ్ లో ఒక యాంటీజెన్ వచ్చింది అని అంటే ప్రతిసారి కొత్తగా వచ్చినట్టే, మళ్ళీ మళ్ళీ లాక్ మారిపోయింది కదా, కీ కూడా మార్చాల్సి ఉంటుంది. సో అది బేసిక్ పాయింట్స్. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిసిటీ బిట్వీన్ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ. So using this principle, what is the principle here? Specific antigen binds specific antibodies only. Okay. So the best example for this is the blood typing. Okay, blood grouping. ఇక్కడ మనకి suppose this this RBC has A antigen. దాని షేప్ ఇలా ఉంది, A antigen. So that means we have taken this blood from a person who is having group A blood group. His blood group is A blood group person. So in the A blood group person, we have RBC. That RBC has antigen A. Okay. So in the blood grouping test, what we will do? We take this his blood. Okay. In the blood we have antigen A, and in the kit we will have one serum. Okay, that is anti-A antibody. Okay, we have to include anti term. Okay, prefix, there must be anti prefix for antibodies. Antibodies, anti-A antibodies. Okay, anti-A anti serum. So now if we mix or add this anti-A anti serum to this blood, then what happens? The RBC, this RBC. Okay, we have the RBC. On the RBC we have antigen. So now the anti-serum contains antibodies, specific antibodies. They will bind to this antigen A. Okay. So how can we observe this interaction? By visible clumping. So here we have A positive blood. Okay, so that means we have antigen A, and if we add anti-serum A, then what happens? Visible clumping will be there. Okay, so in that way we are finding out, we are finding what kind of antigen is present on the RBC, whether it is A or B. Okay, if the person is having A blood group, that means his RBC is having A antigen. If it is B person, if the person is having B blood group, that means the RBC is having antigen B. Okay, so in that way, A antigen interacts with the A antibody only, B antigen interacts with the B antibody only. So that is what the specificity. Okay, so now what principle we are utilizing here in this technique? Simply antigen antibody specificity interaction, the interaction between specific antigen and specific antibody. Okay, so by utilizing this specificity or utilizing this interaction between antigen and antibody, we are typing the blood. We are classifying the blood into different groups. Okay, so in the same way, we can also identify, we can also diagnose whether a particular person is infected by a particular pathogen or not. ఓకే, మనకు రకరకాల టెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, టైఫాయిడ్ టెస్ట్ ఉంది, చాలా టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టులలో. ఓకే, ఇప్పుడు జనరల్ గా బాగా తెలిసిందంటే మనం కరోనా టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అన్ని రకాల డిసీజులకి బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నిటికి కూడా మనకి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ కిట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో యూజ్ చేసే ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది? సేమ్
యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, సో జనరల్ గా ఏం చేస్తాం అన్నట్టు అందులో ఓకే. సో నార్మల్లీ వీ టేక్ యాంటీజెన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం? ఫ్రమ్ అవర్ సీరం, ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ సీరం. సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద పేషెంట్, వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద serum. First, we take the blood from the patient and we centrifuge it for some time. So then we will get supernatant. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ లో బ్లడ్ తీసుకుంటాం. సో ద సెల్స్, ఆల్ ద ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ అదర్ సెల్స్ విల్ ఫార్మ్ ఏ పెల్లెట్ ఇయర్. ఓకే, ఈ బాటమ్ లో కొంతవరకు కూడా పెల్లెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. పైన ఉన్నది ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఏ క్లియర్ లిక్విడ్. సమ్ కలరింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, కొంచెం ఎల్లో కలర్ లో ఉండే క్లియర్ లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ లిక్విడ్ ఈస్ నౌ కాల్డ్ యాజ్ సీరం. ఓకే, సీరం. ఇఫ్ ది సీరం కంటైన్స్ యాంటీబాడీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ సీరం. ఓకే, బట్ ఫర్ నౌ we call this simply serum. Okay, so one person is there, suppose we take one example. One person is there who is infected by coronavirus just one day back, one day before. Okay, just one day ago he was infected by coronavirus. So now the coronavirus is present in his blood. Now tell me whether this patient has any antibodies against the coronavirus? Absolutely no, because it takes around 7 to 10 days time to produce antibodies against the coronavirus or any antigen. Okay, so that is why it is only one day. It has taken only one day. So just one day before he got the infection, coronavirus infection. So that is why now his blood and body fluids contains antigen. What is that antigen? Coronavirus. So coronavirus antigen is there. Okay, so now we have to test whether the coronavirus antigen or coronavirus is present in the blood or not. If he has if he really infected by coronavirus, then the coronavirus will be present in the blood. If he is not infected by the coronavirus, then the serum will be free of coronavirus. Okay, so that is why we have to test this serum only for the presence of virus, that is now antigen. So simply, so that is why first of all we have to take the serum of the patient. The very first step is we have to take the serum and we assume that the antigen is present in the serum, or we have to find out whether the serum contains the virus or not. Okay, suppose one case, that is positive case. We have taken the positive case. In the positive case, what happens? The serum contains antigen, so we have antigen. So simply, if we add antibodies, from where we will get these antibodies? So they are commercially available. Okay, we produce the antibodies in the ఇండస్ట్రీలో మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే మీన్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ కిట్ లో మనకి 3 ఉన్నాయి కదా, యాంటీ ఏ, యాంటీ బి, యాంటీ ఆర్హెచ్. 3 సీరమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలానే మనకి కిట్ లో కూడా యాంటీబాడీస్ రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి. సో దోస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు కరోనా వైరస్. సో వీ హ్యావ్ that antigen present in the serum from the patient sample. యాంటీబాడీస్ కిట్ లో ఉన్నవి. ఇప్పుడు యాంటీబాడీస్ ని దీనికి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అవి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్షన్ అవుతాయి. ఓకే, ఇంటరాక్షన్ అవుతే సో వీ హ్యావ్ టు నో వెదర్ ద ఇంటరాక్షన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. Okay, so that is the important point, because antigen is very small, antibody is also very, very small molecule. So we cannot identify the interaction by naked eye, even by using the microscope also. మన మైక్రోస్కోప్ ని యూజ్ చేసి కూడా అక్కడ రియాక్షన్ జరిగిందా లేదా తెలియదు. మనకి సీరం ఎలా ఉంటుంది? వాటర్ లాగా ఉంటుంది. యాంటీ సీరం ఎలా ఉంటుంది? అది వాటర్ లాగా ఉంటుంది. రెండింటిని మిక్సీ చేస్తే ఏం కనబడదు. రియాక్షన్ జరిగిందా జరగలేదో తెలియదు. సో దానికోసం మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ టెక్నిక్ మనం ఆల్రెడీ పైన మనం చూసాం, ఏంటిది? అగ్లూటినేషన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అగ్లూటినేషన్. అగ్లూటినేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో ఇఫ్ ద యాంటీజెన్ ఈజ్ ఏ పార్టికులేట్ యాంటీజెన్,
అంటే చాలా పెద్ద సైజులో ఉన్న సెల్స్, బ్యాక్టీరియా పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుంది? బ్యాక్టీరియాతో పోల్చుకుంటే 1000 టైమ్స్ చిన్నగా ఉంటది. చాలా టైమ్స్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే. సో, వైరస్ లాంటివి గాకుండా పెద్ద పెద్ద సెల్స్, బ్యాక్టీరియా గావచ్చు, లేదంటే ఆర్‌బీసీ గావచ్చు. ఇన్ థిస్ కేస్ మనం బ్లడ్ గ్రూపింగ్‌లో ఆర్‌బీసీని మనం యాంటిజెన్‌గా తీసుకుంటాం కాబట్టి. ఓకే. సో, పెద్ద సైజ్ యాంటిజెన్స్ ఉంటే యాంటీబాడీస్‌తోని ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతది? మన కంటికి కనిపిస్తది రియాక్షన్. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అగ్గ్లూటినేషన్. సో, అగ్గ్లూటినేషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం. అగ్గ్లూటినేషన్‌లో ఏం జరుగుతుంది? విజిబుల్ క్లంపింగ్ ఇక్కడ చూడండి. విజిబుల్ క్లంపింగ్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద అగ్గ్లూటినేషన్ టెస్ట్. ఓకే. అగ్గ్లూటినేషన్ టెస్ట్ గాకుండా ఇప్పుడు యాంటిజెన్ పెద్ద సైజులో ఉంటే ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. అవి రెండిటిని మిక్స్ చేయగానే మనకి ఈజీగా వచ్చేసింది. ఇఫ్ ద యాంటిజెన్ ఈస్ ఎ సాల్యుబుల్ యాంటిజెన్. సాల్యుబుల్ మీన్స్ దే ఆర్ జస్ట్ మాలిక్యూల్స్. దే ఆర్ నాట్ ఎనీ సెల్స్. ఒక ప్రోటీన్ ఉంది. ఆ ప్రోటీనే యాంటిజెన్ అనుకుందాం. సో, అప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ చాలా చాలా చిన్నది. అది యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ జరిగినా అది మనకసలు ఏ పర్సన్‌లో కూడా కనబడదు. సో, దాన్ని కనబడేలా చేయాలి అనంటే ఇప్పుడు ఆ రియాక్షన్స్ మనం ఏమంటాం? ప్రిసిపిటేషన్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే. ప్రిసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్‌లో ఏమవుతది? మనం యాక్చువల్‌గా ఒక వెల్ తీసుకుంటాం. జనరల్‌గా సారీ ఒక అగార్ మీడియం లాంటిది. మైక్రోబయాలజీలో యూజ్ చేసే అగార్ మీడియం లాంటిది ఒక జెల్ లాంటిది తీసుకుంటాం. అందులో మధ్యలో ఒక హోల్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ అగార్‌లో నౌ దిస్ అగార్ బిఫోర్ ద solidification process it is already mixed with యాంటీబాడీస్. ఓకే. యాంటీబాడీస్ తోనే ఆల్రెడీ మిక్స్ అయింది. అంటే ఏం చేసినాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది మనం ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ లాగా తీసుకుంటే ఏం చేసామనంటే ఫస్ట్ వి హావ్ టేకెన్ యాంటీబాడీస్ కమర్షియల్‌గా బయట అవైలబుల్ ఉన్న ఆ యాంటీబాడీస్‌ని తీసుకున్నాం. దీన్ని దేనికి యాడ్ చేశాం? అగార్‌కు యాడ్ చేశాం. ఓకే. జెల్ ప్రిపేర్ అవుతది కదా! అగార్‌తోని అగార్‌ని యాడ్ చేశాం. ఇవి రెండిటిని కలిపాం. కొద్దిగా హీట్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతది ఇది లిక్విడ్ లాగా అవుతది. సో, ఈ లిక్విడ్‌ని ఏం చేసాం? సో, వి పోర్ దట్ లిక్విడ్ ఇంటూ ఎ పెట్రీ డిష్. ఓకే. అండ్ దెన్ వి అలౌ ఇట్ ఫర్ సాలిడిఫికేషన్. కొంతసేపు మనం ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే ఏమవుతదది? సాలిడిఫై అవుతది. సో, నౌ ఆహ్, వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద వా వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ పెట్రీ డిష్? అగార్ విచ్ విచ్ హాస్ యాంటీబాడీస్. ఓకే. ఈవెన్‌గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? యాంటీబాడీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన అగార్ ఉంది. సో, యాంటీబాడీస్ మొత్తం ఇక్కడంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయన్నమాట కంప్లీట్‌గా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో, నౌ వి విల్ కట్ ఎ వెల్. వి మేక్ ఎ హోల్. వి మేక్ ఎ హోల్ ఇన్ ద అగార్. ఒక హోల్ చేస్తాం. అక్కడ కట్ చేసి అక్కడున్న జెల్‌ని మనం తీసేస్తాం. తీసేసి అందులో యాంటిజెన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? పేషెంట్ సీరమ్. సో, ఇఫ్ వి టేక్ ద పేషెంట్ సీరమ్ తీసుకొని ఇందులో కొన్ని డ్రాప్స్ ఏసాం. ఇప్పుడు ఏమవుతది? దాన్ని అలానే పక్కకు పెట్టాం. సో, దిస్ యాంటిజెన్ ఫర్ పేషెంట్ సీరమ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిఫ్యూజెస్ అవుట్‌వర్డ్స్. ఇట్లా బయట వైపుకి డిఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటది. డిఫ్యూజ్ అయ్యి ఏమవుతది? ఒక సర్కిల్ లాగా ఫార్మ్ అయ్యి అది పక్కకు వెళ్తా ఉంటది. స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటది. ఓకే. గ్రాడ్యువల్‌గా స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటే ఏమవుతది? ద యాంటిజెన్ ఆల్సో స్ప్రెడ్స్. Okay, so now this antigen interacts with the antibody which is already present in the agar medium. Okay, already antibody అక్కడ ఉంది. So if the antigen is specific to the antibody, then only the interaction takes place. ఇక్కడ కరోనా వైరస్ తీసుకుందాం సపోజ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ మాత్రం హెచ్ఐవి యాంటీబాడీ వాడినాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నో ఇంటరాక్షన్ జరగదు ఓకే సో మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ రాదు నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అదే మనం కరోనా వైరస్ తీసుకుందాం కరోనా యాంటీబాడీని వేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఒకదాంతో ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక వైట్ కలర్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడెక్కడైతే అవి అయినాయో అక్కడ వైట్ కలర్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక రింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది వైట్ కలర్ రింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో దిస్ రింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిసిపిటేషన్ రింగ్ ఓకే ఇది ప్రిసిపిటేషన్ మెథడ్ ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు ఇందులో రకరకాలు ఉంటాయి సో యాంటీజెన్ ఇది ఒక పెట్రీ డిష్ అనుకున్నాం సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ పెట్రీ డిష్ ఇన్ దిస్ పెట్రీ డిష్ వీ హ్యావ్ 3 wells well 1 well 2 well 3 in the first well we have taken antigen A one particular antigen the name of the antigen is antigen A
And in the second one also we have taken antigen A. Okay, and third one we have taken antibody A. Okay, so this antibody is specific to antigen A. So now what happens, the antibody will spread, antibody will spread in this way, antigen will spread this way, and this antigen will spread this way. So then what happens, so here, you get precipitation ring here, here, and here. Okay, so that is why you are getting this kind of ring. So this shape indicates that this antibody is interacting with this antigen and also this antigen. Okay, so this is one kind of immunodiffusion technique. Okay, gel diffusion technique. We are the antibodies are diffuse, antigen antibody both are diffusing in the gel. So that is why it is called a gel diffusion technique. Okay, suppose if you take A here, B here, and if you take A and B both antibodies in the same well, then what happens? A interacts with this one, B interacts with this one. In that case also, you, you will see the same type of precipitation line. Okay, so here I earlier explained the general principle of immunodiffusion technique. సో యాంటీజెన్ మనం మధ్యలో తీసుకున్నాం, యాంటీబాడీ మొత్తం ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నది. ఇక్కడ మనకి రింగ్ వచ్చింది. ఓకే, ప్రిసిపిటేషన్ రింగ్. సో బై సీయింగ్ దిస్ రింగ్ we can say that the antigen is specific to the antibody. Antigen antibody reaction జరిగిందా లేదా అనేది ప్రిసిపిటేషన్ రింగ్ చూసి చెప్తా ఉన్నాం. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇది కూడా అదే డబుల్ డిఫ్యూజన్ టెక్నిక్. ఏ ఉంది, ఏ ఉంది, ఏ ఉంది కనుక ఇలా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది. సో కాబట్టి ఈ ఏ దీంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, బి దీంతో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒకదాని ఒకటి క్రాస్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి మిక్స్ కావట్లేదు, క్రాస్ చేస్తుంది. అంటే if you are looking at this one, these two, so then you have to forget this one. ఓకే, ఇది లేదు అని అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రెండింటి మధ్య ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు దీంతో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇది లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైన్ తయారవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బోత్ లైన్స్ విల్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, క్రాస్ అయింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటన్నట్టు, ఈ యాంటీబాడీ వేరు, ఈ యాంటీజెన్ వేరు, ఈ యాంటీజెన్ వేరు. కానీ రెండింటికి కావాల్సిన యాంటీబాడీస్ మాత్రం ఇందులో ఉన్నాయి అన్నట్టు. అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో ఏ ఉంది, బి ఉంది యాంటీజెన్స్, ఇందులో ఏ ఉంది, సి ఉంది. ఇందులో యాంటీబాడీస్ ఏముంది, ఏ ఉంది, బి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏతో రియాక్ట్ అవుతుంది, బితో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ లైన్ హియర్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మాత్రము ఏతో రియాక్ట్ అవుతుంది, బి సితో రియాక్ట్ కాదు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ it is completely interacting. These antibodies fully interacting with the antigens in the well one. Okay, but in this case, in the case of second well, only some one antibody interacting with one antigen. Okay, so there is partial interaction. ఓకే, ఇందులోనేమో టూకి 2 ఇంటరాక్షన్స్ వచ్చినాయి, కానీ ఇందులో 2కి 1 ఇంటరాక్షన్ వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షల్ ఐడెంటిటీ. సో ఇలాంటి స్పర్ లాంటిది వస్తుంది. ఇది ఇమ్యూనోడిఫ్యూజన్ టెక్నిక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అగ్లూటినేషన్. వాట్ ఈస్ అగ్లూటినేషన్? పార్టికులేట్ యాంటీజెన్. సో ఎలా మనకి విజిబుల్ ఉంటుంది, విజిబుల్ క్లంపింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది, బ్లడ్ గ్రూపింగ్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రిసిపిటేషన్ మీన్స్ సాల్యుబుల్ యాంటీజెన్. సాల్యుబుల్ యాంటీజెన్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? యూ కెన్ డూ దట్ precipitation reaction in solution or in gel. సొల్యూషన్ లో చేయొచ్చు, లేదంటే జెల్లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, జెల్లో చేస్తే ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు? సింగిల్ డిఫ్యూజన్ చేయొచ్చు. సింగిల్ డిఫ్యూజన్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ వేల్ ఉంటుంది మధ్యలో.
ఓకే, యాంటీబాడీ ఏమో జెల్ లోపలనే ఉంటుంది. డబుల్ డిఫ్యూజన్ మీన్స్ యాంటీజెన్ కు సపరేట్ వెల్ ఉంటుంది, యాంటీబాడీ కూడా సపరేట్ వెల్ ఉంటుంది. ఇది డబుల్ డిఫ్యూజన్ లో మళ్ళీ ఎన్ని వచ్చినాయి? ఐడెంటిటీ, ఫుల్ ఐడెంటిటీ వచ్చింది, అప్పుడు ఈ రకంగా కర్వ్ లాగా వచ్చింది. తర్వాత నాన్ ఐడెంటిటీ వచ్చింది, క్రాస్ అయినాయి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటిది? పార్షల్ ఐడెంటిటీ, స్పర్ లాగా వచ్చింది. ఓకే, నాన్ ఐడెంటిటీ అంటే ఇది ఇది వేరు వేరు అన్నట్టు నాన్ ఐడెంటిటీ అంటే. ఐడెంటిటీ అంటే ఇది రెండు ఒకటే. పార్షల్ ఐడెంటిటీ అంటే ఇది రెండు పూర్తిగా ఈక్వల్ కాదు, కొంతవరకు మాత్రమే సిమిలర్ అని చెప్పడం అన్నట్టు. అలా సపోజ్ ఇది ఎక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుంది అని అంటే, మన దగ్గర ఆల్రెడీ తెలిసిన ఒక యాంటీజెన్ ఉంది, తెలియని యాంటీజెన్ ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ తెలిసిన యాంటీజెన్ మనకు ఒక 10 తెలుసు యాంటీజెన్స్. మన దగ్గర 10 యాంటీజెన్ శాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మనం బయట నుంచి ఇంకెక్కడి నుంచో ఒక యాంటీజెన్ శాంపుల్ ని కలెక్ట్ చేసుకొచ్చినాం ఏదో పేషెంట్ నుంచి. అప్పుడు ఈ యాంటీజెన్ ఈ 10 లో ఏది నంబర్ 1 నంబర్ 2 నంబర్ 3 అని తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో 1 2 3 అన్నిటిని ఇట్లా వెలిసి పెడతాం. మనం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది దేంతో స్పెసిఫిక్ ఉంటే అక్కడ మాత్రమే మనకి ప్రెసిపిటేషన్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. అట్లా సో ఈజీగా మన దగ్గర ఉన్న అన్నోన్ యాంటీజెన్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసము మనం ఈ డబుల్ డిఫ్యూజన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. సో దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి ఎక్కువ టైం అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తా. సో అందులో మనం ఎలిసా అండ్ ఆర్ఐఏ గురించి చూద్దాం. ఓకే.